गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आपां +2 क्लास का जिहड़ा आ कैमिस्ट्री का पी ब्लॉक का 16 ग्रुप आप स्टडी करांगे। +1 दे विच तुसीं इहदे दो ग्रुप की स्टडी कर चुके हैं, 13th एंड 14th ग्रुप की। 15th ग्रुप तुहाडे सिलेबस दे विच बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो हुण 16th ग्रुप की आप स्टडी करते हैं। 16 ग्रुप दे विच मैंबर किहड़े किहड़े आ? इहदे विच पुੱਤ फस्ट मैंबर ऑक्सीजन, सैकेंड मैंबर सल्फर, थर्ड मैंबर सलेनियम, फोर्थ मैंबर टिलेनियम ते लास्ट मैंबर पोलोनियम होंदा है, ठीक है। ते इन्हां नूं आपां की बोलदे आ, ठीक है, कैल्कोजेंस बोलदे आ। इहनूं ऑक्सीजन फैमिली भी कह दिंदे आ ते इहनूं कैल्कोजन भी कह दिंदे आ। ओके, ऑकरेंस इहदी तुसीं आप डिस्कस करनी है, ठीक है। मैं इहदी जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिजिकल प्रॉपर्टी तो स्टार्ट करांगा। पहला यदि जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस ग्रुप की की होंगी NS2NP4। NS2NP4 मतलब बाहरी शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन S दे विच होंदे, 4 इलैक्ट्रॉन P च होंदे। टोटल इलैक्ट्रॉन किन्ने हो जांदे? 6 इलैक्ट्रॉन बाहरी शैल दे विच। ओके, सब तो पहला आपां गल करदे हां एटॉमिक साइज जां आयनिक रेडियस जां एटॉमिक रेडियस दी। The atomic and ionic radii of the elements of this group are smaller than those of the corresponding elements of 15 group। जिस तरह मैं स्टार्टिंग फर्स्ट जेड़ा इहदा लेक्चर दिता सीगा इस पी ब्लॉक दा, ओहदे विच मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि इहदे विच ज़्यादातर जिहड़ी डिस्कशन है की होनी है पिछले ग्रुप दे नाल होनी है। जिद्दां हुण 16 ग्रुप की गल करदे हां, इहदी कंपैरिजन किहदे नाल होना? 15th ग्रुप दे नाल होना आ ते डाउन दा ग्रुप होना आ, ठीक है। अपने ही ग्रुप दे विच ते एक पिछले ग्रुप दे नाल हुंदा हुंदा। ते ओही वो गल करदे आ कि जिहड़ा इन्हां दा एटॉमिक ते आयनिक रेडियस आ वो 16वें ग्रुप दा 15वें ग्रुप दे नालों स्मॉलर आ, ठीक है। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ द 16 ग्रुप्स आर एक्सपेक्टेड इनक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। ते थल्ले नूं इह वधदा पिया है, यही चीज़ आपां सोचदे पए आ, ठीक आ। घटण दा कारण की आ? मतलब 15वें ग्रुप दे नालों 16वें ग्रुप का जिहड़ा साइज है छोटा क्यों आ? ਉਹਦਾ रीजन की है? क्योंकि अलॉन्ग द पीरीयड साइज की हुंदा है डिक्रीज करता है। ਆਪਾਂ लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ डिस्कस कर चुके हैं कि अलॉन्ग द पीरीयड साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸੇਮ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ 15th ਗਰੁੱਪ 15ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੈਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। शैल नंबर इनक्रीज हो जाता, शील्डिंग इफेक्ट भी वध जाता, शैल नंबर भी वड्डा हो जाता, इस करके जिहड़ा साइज आ इनक्रीज करता है। देखो द एक्सप्लेनेशन की है, द कंपैरेटिवली स्मॉलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ द 16 ग्रुप कंपेयर्ड टू द 15th जिहड़े एलीमेंट आर ड्यू टू द इनक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज। जो मैं पहला दस के हटिया कि न्यूक्लीयर चार्ज दे विच इनक्रीज हो जाता, ठीक है। इस करके जिहड़ा साइज है डिक्रीज करता है 15वें तो 16वें ग्रुप ते जो पहुंचते हैं, यानी कि अलॉन्ग द पीरियड। एज ए रिजल्ट देयर इज ए ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय द न्यूक्लियस एंड हैंस द रेडियस आर लेस, ठीक है। द इनक्रीज इन द रेडियस ऑफ द हुण ग्रुप की गल करन लगे ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप इज ड्यू टू द इनक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शैल्स। नंबर ऑफ शैल्स वध जांदे आ, जो पहला गल करके हटे आ। इस करके जिहड़ा साइज आ थल्ले नूं जदों आपां जाने आ उदों की करदा है? इनक्रीज करदा है ते लॉन्ग दा पीरियड साइज डिक्रीज करदा है। अगे गल करदे सैकेंड पॉइंट जिहड़ा है उहदा आयनाइजेशन थैरेपी। आयनाइजेशन थैरेपी किहड़ी हुंदी आ? बाहरी शैल दे विचों इलैक्ट्रॉन नूं रिमूव करन दे लई जिहड़ा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी रिक्वायरमेंट आ साडी, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਇਨਾਈजेशन ਥੈਰੇਪੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਇਨਾਈजेशन ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਆਇਨਾਈजेशन ਥੈਰੇਪੀ ਆਫ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ऑक्सीजन फैमिली आर लैस दैन दोस ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली दे नालों मतलब 15वें ग्रुप दे नालों, नाइट्रोजन फैमिली मतलब 15वां ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली मतलब 16वां ग्रुप।
मतलब 16वें ग्रुप की कहते आइनेशन थैरेपी आ वो 15वें ग्रुप के नालों घट हुंदी आ, ठीक आ, लैस दैन दोज ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली। एज वी मूव डाउन द ग्रुप जिहड़ी आइनेशन थैरेपी आ वो की हुंदी रहिंदी, डिक्रीज करदी आ। हुण इत्थे एक्सैप्शनल केस हो गया, इत्थे एक्सैप्शनल केस की होया, ध्यान नाल समझो कि जिद्दां हुण साइज राजे डिक्रीज करदा आ 15वें ग्रुप तो 16वें ग्रुप, यानी कि 16वें ग्रुप का साइज जिहड़ा छोटा हुंदा आ, उस साइज छोटा होने करके जिहड़ी आइनेशन थैरेपी आ उहनूं इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कड्ढण दी जिहड़ी पावर आ साडी मतलब वो ज़्यादा लगनी है, मतलब आइनेशन थैरेपी उहदी हाई होनी चाहिदी आ, पर वो कहंदे कि इत्थे आइनेशन थैरेपी लो आ 15वें ग्रुप दे नालों। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ 13ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ, 1 p ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ 14ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ s ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ p ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। 15ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ p ਚ ਹੁੰਦੇ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ s ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ 15ਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ p ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਆ। ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਾਧੂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਆ 15ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ। ਪਰ 16ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਵੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 13ਵੇਂ ਤੋਂ 14ਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, 14ਵੇਂ ਤੋਂ 15ਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 15ਵੇਂ ਤੋਂ 16ਵੇਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਆ। 13ਵੇਂ ਤੋਂ 14ਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, 14ਵੇਂ ਤੋਂ 15ਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ। ਇੱਦੇ 16ਵੇਂ ਤੋਂ 17ਵੇਂ ਜਾਣਾ ਆ, 17ਵੇਂ ਤੋਂ 18ਵੇਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਪਰ 15ਵੇਂ ਤੋਂ 16ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ 15ਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ 16ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 15ਵੇਂ ਦੀ ਲੋਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਨੀ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਆਫ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਆ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਊਐਵਰ ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਾਊਐਵਰ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਜ਼ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ ਲੋ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੈਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਆ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋ ਆ। This is due to the reason that nitrogen has completely half filled, ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, completely half filled subshell ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਆ 15ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੋਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 15ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 16ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਫਸਟ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ IE1 of oxygen is less than nitrogen. ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਫਸਟ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਫਸਟ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
एनर्जी आ वो की है लैस वा, बट IE2 ऑफ ऑक्सीजन इज मोर दैन IE2 ऑफ नाइट्रोजन। आ चीज़ आ इत्थे ये चीज़ इंटरस्टिंग आ कि सैकेंड आयनेशन थैरेपी ऑक्सीजन दी हाई हो जाती है, नाइट्रोजन दी सैकेंड आयनेशन थैरेपी लो हो जाती है। ਉਹਦਾ रीजन की आ कि ਜਦੋਂ मेरे कोल एक इलैक्ट्रॉन लूज करता, नाइट्रोजन ने एक इलैक्ट्रॉन लूज करता, ਇਹਦੇ ਕੋਲ किन्ने बचे 2, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ, 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਟੇਬਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਸ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਓਕੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਦ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਦ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ with the increase in the atomic number as we move down the group। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, when we move down the group the molecular size increases, molecular size increase ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, as a result the magnitude of the van der Waals forces also increase with increase in the atomic number। van der Waals forces increase ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ and therefore the melting point also increase। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ melting point of polonium is however small। polonium ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਇਨਟ ਪੇਅਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਫਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਲਫਰ ਦੇ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ 2 ਐਟਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਆ ਜਾਂ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਦੀ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। H2O ਆ, ਵਾਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। H2O ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਦੂਜੇ ਐਟਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਜਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਲਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਜਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਨਾ ਹੀ ਲੋ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਇਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਦੂਜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ। ਜੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਕਿ H2O ਆ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ H2O ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ H2O ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਕਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ H2O ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ, H ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ,
ਤੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਈਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆ, ਦੂਜਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਵੀਕ ਆ। ਸਲਫਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਸਲਫਰ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਬਣੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਉੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਬੌਂਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਵੈਟਨਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਟ ਪੇਅਰ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਂਡ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ HCl ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ the elements of the 16 group have the higher value of electronegativity। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ then the corresponding elements of the 15th group, 15ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਆ। ਆਕਸੀਜਨ is the second most, ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਫਲੋਰੀਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। The electronegativity decrease on going down the group, the decrease in the electronegativity down the group is due to the increase in the size। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਐਟਮ ਆ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਐਟਮ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਬੌਂਡ ਬਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਐਂਡ ਨਾਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਐਂਡ ਨਾਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮੈਟੈਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਟੈਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੌਣ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਲਦੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਨॉन ਮੈਟੈਲਿਕ कौन इलैक्ट्रॉन जल्दी गेन करन वाला। ठीक है, ये चीज़ है। मैटैलिक जिहड़ा इलैक्ट्रॉन जल्दी लूज करदा, नॉन मैटैलिक जिहड़ा इलैक्ट्रॉन जल्दी गेन करदा, ये कंसैप्ट आ। हुण जिहड़ा देखो जे हुण मैं दोने हैगे मैटल आ, मतलब दोने मतलब दो एटम की गल करदा मैं, चलो होर किसी टॉपिक चो लेना। एक सोडियम आ, एक पोटाशियम आ, दोने हैगे मैटल आ। ठीक है, पर मैनू ये कहण कि इहदे विच स्ट्रोंग मैटल किहड़ा आ, सोडियम आ कि पोटाशियम आ, यानी कि हैगे दोने मैटल आ, दोने बहुत वधिया मैटल आ, पर ये कहण कि दोनों दे विचों स्ट्रैंथ दसो कि इहदी मैटैलिक करैक्टर ज़्यादा आ, तो फिर मैनू इस कंसैप्ट की लोड़ पैंदी जिहड़ा जल्दी इलैक्ट्रॉन लूज करेगा उही स्ट्रोंग मैटल होएगा, क्योंकि पोटाशियम का साइज सोडियम दे नालों वड्डा हुंदा, इस करके जल्दी इलैक्ट्रॉन लूज करदा आ। ठीक है, इस करके पोटाशियम जिहड़ा आ स्ट्रोंग मैटल हो जाता एज कंपेयर टू सोडियम। उदा तो दोनों मैटल आ, वधिया मैटल आ, गुड मैटल्स आ, पर जे दोनों की स्ट्रैंथ डिस्कस करनी है तो फिर इलैक्ट्रॉन लूज कौन करेगा उत्ते डिपेंड कर। यही हुण आपां गल करनी है इहदे विच। देखो द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स नेमली ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टलेनियम आर नॉन मैटल्स। दोने उपरले जिहड़े 4 मैंबर्स आ वो कहंदे नॉन मैटल्स आ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टलेनियम। ये क्यों नॉन मैटल्स आ, क्योंकि इन्हां दा साइज छोटा आ, नंबर 1, इस करके इन्हां दी जिहड़ी टेंडेंसी है इलैक्ट्रॉन गेन करन वल नूं ज़्यादा आ ते लूज करन वल नूं घट आ। ऑक्सीजन सब तो ज़्यादा नॉन मैटल आ, सल्फर उहदे नालों घट नॉन मैटल आ, सेलेनियम उहदे नाल घट नॉन मैटल आ, टलेनियम सारिਆਂ नालों घट नॉन मैटल आ, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़्यादा टेंडेंसी इलैक्ट्रॉन गेन करन वालू आ, सल्फर की इलैक्ट्रॉन जिहड़ी लूज करन वालू भी हो जानी आ ते गेन करन वालू भी होनी है, क्योंकि इहदा साइज जिहड़ा आ ऑक्सीजन दे नालों वड्डा हो गया। सेलेनियम का साइज सल्फर दे नालों वड्डा है, इस करके इहदी भी टेंडेंसी जिहड़ी है लूज करन वालू भी हो जानी ते गेन करन वालू भी हो जानी, पर सल्फर दे नालों ज़्यादा लूज करन दी होनी है टेंडेंसी, मतलब ऑक्सीजन दे नालों सल्फर दी ज़्यादा इलैक्ट्रॉन लूज करन दी टेंडेंसी आ ते सेलेनियम दी उहदे नालों ज़्यादा आ, टलेनियम दी उहदे नालों ज़्यादा आ, पर ये ज़्यादातर इलैक्ट्रॉन गेन करन दी ही टेंडेंसी चारे मैंबर रखूगे, इस करके ज़्यादातर नॉन मैटैलिक करैक्टर शो करते आ। उस तो बाद राजे गल करते हैं पोलोनियम दी। ठीक है, जिहड़ा लास्ट मैंबर आ। ऑन दी अदर हैंड लास्ट एलीमेंट इज मार्क्ड मैटैलिक। ठीक है, जिहड़ा लास्ट मैंबर आ मैटैलिक होगा। ठीक है, पर ये रेडियो एक्टिव है, इस करके बहुती देर जिहड़ा है नहीं रहिंदा है। रेडियो एक्टिव मटीरियल की आपां स्टडी बहुती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर लिए ही जिहड़ा है एग्जिस्ट करता हुंदा है, उन्हें अपने आप ही उहदी जिहड़ी आ डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, टुट जाता है। ठीक है, मतलब कहण दा भाव की हुण एक टॉपिक नूं समझो, गाहां दे ग्रुप्स दे विच भी काम आउणा कि जिहड़े उपर मैंबर हुंदे आ वो ज़्यादातर नॉन मैटैलिक करैक्टर शो करूगे। जिद्दां जिद्दां थल्ले नूं ग्रुप दे विच मूव करी जाना डाउन, उद्दां उद्दां जिहड़ा है मैटैलिक करैक्टर वध जाना। क्यों? क्योंकि थल्ले जिहड़ा साइज वड्डा होई जांदा, इस करके इलैक्ट्रॉन लूज करन दी टेंडेंसी जिहड़ी इलैक्ट्रॉन नूं लूज करन दी टेंडेंसी आ वो वधी जांदी है, इस करके थल्ले मैटैलिक करैक्टर वधी जाना ते उपर वाला नॉन मैटैलिक करैक्टर होना। ओके, नैक्सट टॉपिक है इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हुंदी आ कि बाहरी शैल दे विच कोई इलैक्ट्रॉन बाहरों ऐड होया, उदों जिहड़ी एनर्जी जिहड़ी आ चेंज आई, यानी कि लूज होई। कहण दा भाव इत्थे आपां लूज दी ही गल करदे आ। बेसिकली ये एनर्जी चेंज हुंदी आ, मतलब गेन भी हो सकदी, लूज भी हो सकदी आ। ठीक है, मतलब एटम ने जिहड़ी एनर्जी इलैक्ट्रॉन लैण बदले एटम ने जिहड़ी एनर्जी सानू देनी आ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ electron gain enthalpy. The elements of this family have the high negative electron gain enthalpies. ਇਹਨਾਂ ਦੀ electron gain enthalpies high ਹੁੰਦੀਆਂ। The value decrease down the group, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, from sulfur to polonium ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ electron gain enthalpy ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। Oxygen unexpectedly has low negative electron gain enthalpy. ਆਕਸੀਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ।
this attribute to the small size of the oxygen atom। पर उल्टा ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਆ, ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ? 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਤਾ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਸਲਫਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਤਲਬ 16ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ 17ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਉਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼। ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੇ? therefore repels the incoming electron। ਆ ਦੇਖੋ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਨਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ ਲੋ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ the catenation is the tendency of the atom to form the bonds with the, ਠੀਕ ਆ, ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਐਟਮਸ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੰਬੀਆਂ ਬੌਂਡਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 14ਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵਾ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀਆਂ ਬੌਂਡਸ ਲੰਬੀਆਂ ਚੇਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ। ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ ਦਾ ਡਾਈਐਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕੂਲ। ਡਾਈਐਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ O2 ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਡਾਈਐਟੋਮਿਕ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। O2 ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਟਮ ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ O ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ O ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ O2 ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ O ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ O2 ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ O2 ਆ ਉਹ ਗੈਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆਕਸੀਜਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਫਾਰਮ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਇਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਪੀ ਓਵਰਲੈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਵੀਕ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਸ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਸ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਆ? ਵੀਕ ਹੋਣੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। O2 ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, O2 ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਮਤਲਬ ਐਟਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ ਆ। ਜੇ ਹੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਘਟ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਸ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ? ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਵੀਕ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਆ? ਗੈਸ ਫਾਰਮ 'ਚ। O2 ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੈਸ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਰ ਆ ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, SA8 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ।